केडी सोनगरा यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत है। जो मित्रों आप आ चैनल में नवा हो और आपने आ चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो आ रेड बटन पर क्लिक करशो और बाजू में आवता बेल आइकन पर क्लिक कर देशो, जेने कारणे अमे कोईपण विडियो अपलोड करी तेनी आपनी नोटिफिकेशन मळती रहे। नमस्कार मित्रों, आज आपणे बात करीशुं ओएनजीसी नी अंदर जे रिक्रुटमेंट आवी हती तेमां फॉर्म भराई गयेला छे। तो मित्रों ओएनजीसी एटले के ऑइल एंड नेचरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एटले के वेस्टर्न सेक्टर गुजरात स्टेट रिक्रुटमेंट फॉर द नॉन एक्ઝિક્યુટિવ ऑन द रेग्युलर बेसिस एंड एड्रेस नंबर 01/2019 RNP। ओके मित्रों, तो आ जे रिक्रुटमेंट छे तो मित्रों एनी सिलेक्शन प्रोसेस शुं छे, तेनी सेलरी शुं छे અને મિત્રો આની અંદર જે પેપર લેવામાં આવશે તે પેપર કેટલા માર્કનું હશે, ઓકે, કેટલો સમયગાળો આપવામાં આવશે, આ બધી જ જે ડિટેલ છે તે આપણે આ વિડીયોની ડિટેલમાં વાત કરીશું। અને મિત્રો આની જે એક્ઝામની જે ડેટ જે આ નોટિફિકેશનની અંદર ડિક્લેર કરી દેવામાં આવેલી છે તે કઈ ડેટે તમારી અથવા કયા વીકની અંદર તમારી જે આ ઓએનજીસી છે એટલે કે ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસની એક્ઝામ કયા મહિનાની એન્ડમાં અથવા કયા વીકની અંદર લેવામાં આવશે તેવું ડિક્લેર કરી દેવામાં આવેલું છે ઓફિશિયલી। ओके मित्रों, तो तेनी पण आपणे आ विडियो डिटेल में बात करीशुं। तो आप आ विडियो कम्प्लीटली जोशो और मित्रों जो आपने आ चैनल सब्सक्राइब करवानुं बाकी होय तो आ चैनल सब्सक्राइब कर लेशो, जेने कारणे अमे कोईपण नवो विडियो अपलोड करते आपनी नोटिफिकेशन मळती रहे। ओके मित्रों, जोईए आगळ। ओके मित्रों, तो हमें जोईए आपणे सिलेक्शन प्रोसेस जे सिलेक्ट कोईपण कैंडिडेट छे तेने के सिलेक्ट करवानो छे तेनी प्रोसेस शुं छे। तो कैंडिडेट मस्ट पोसेस ए मिनिमम स्कोर ऑफ 40% मार्क इन द एसेंशियली क्वॉलिफिकेशन एटले के जे जेनु क्वॉलिफिकेशन है तेमां ओछामां ओछा ओके मिनिमम 40% मार्क आवेला होवा जरूरी है। ओके, तो सौप्रथम जे पहली कैटेगरी है तो आने मिनिमम आटला मार्क आवा जोईए। हवे जोईए तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंपेर द फॉलोइंग स्टेज। फर्स्ट ए कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो पहली जी है कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट लेवामां आवशे, सीबीटी एटले कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट। जोईए तो एना पछी बीजी आवशे स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट नी अंदर जो तो फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, पछी टाइपिंग टेस्ट। ओके, अलग अलग जो टेस्ट है ते स्किल टेस्ट नी अंदर आवशे। पण जो तो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट शेल बी डन थ्रू द सीबीटी बेस। ओके, जो कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट है तेना आधारे जे कैंडिडेट है तेने सिलेक्ट करवानुं छे, फॉलो बाय द पीएसटी अथवा तो पीईटी, ड्राइविंग टेस्ट, typing test, stenography test, etc. wherever applicable. The candidate have to qualify at each stage separately. એટલે કે જે અલગ અલગ સ્ટેજ છે બધા જ સ્ટેજમાં ક્વોલિફાય થવું જરૂરી છે। સ્કિલ ટેસ્ટ shall be conduct for the post at SI number 07 12 17 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 and 35। Computer based test like CBT is tentatively scheduled in the last week of the March 2019। तो मित्रों जी तमारी जी सीबीटी नी एग्जाम है कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो क्यारे लेवामां आवशे, जे लास्ट महीना जी छे वीक है, ओके, मार्च महीनानो जे लास्ट वीक है तेनी अंदर आनी एग्जाम लेवामां आवशे। एवी टेंटेटिव शेड्यूल अत्यारे जाहेर कर देवामां आवेलुं छे। पछी तो कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ द टेस्ट सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लिकेशन। ज्यारे तमे ऑनलाइन एप्लिकेशन करेली हशे त्यारे तमारे जे एक्जाम कई जग्याए आपवुं छे तेनुं सेंटर तमे सिलेक्ट करेलुं हशे। ओके मित्रों, ने पछी जोईए आगळ डिटेल ऑफ द शेड्यूल ऑफ द सीबीटी शेल बी शेयर विथ द कैंडिडेट सेपरेटली। ओके मित्रों, हवे जोईए तो फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट एटले के सीबीटी नी जे फॉर्मेट शुं छे। All questions shall be multiple choice objective type for a total of 100 question। એટલે કે જે આપ હશે તે ક્વેશ્ચન પેપર હશે તેમાં ટોટલ 100 પ્રશ્નો હશે। There will be no negative marking in the CBT। મિત્રો આમાં જે નેગેટિવ માર્કિંગ રહેશે નહીં। ઓકે, જે આ કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ છે ઓએનજીસી ની અંદર તેમાં નેગેટિવ માર્કિંગ છે નહીં, 100 માર્કનું પેપર રહેશે અને ટોટલ ડ્યુરેશન ઓફ ધ ટેસ્ટ સેલ બી 2 hours। ઓકે, तो 1 કલાકનું જે 2 કલાકનું જે પેપર છે સીબીટીનું 100 માર્કનું છે તો આપણી પાસે સમય પણ સારો રહેશે। 2 કલાકની અંદર તમારે પેપર કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે। ટેસ્ટ બી ઇન ઇંગ્લિશ એન્ડ હિન્દી। ઓકે, તો આ બંને લેંગ્વેજની અંદર તમને જે એક્ઝામ છે તે આપવા મળશે। ओके, पछी जोईए तो मित्रों बीजी अपना माटे इम्पोर्टન્ટ है तो जोईए तो छे पोस्ट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड डोमेन रिलेटेड। ओके, अने जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टिट्यूड्स।
સૌપ્રથમ જોઈએ તો પોસ્ટ એન્જિનિયર ડિસિપ્લિન્સ એન્ડ આઈટીઆઈ ડિસિપ્લિન્સ, એટલે કે આઈટીઆઈના જે સ્ટુડન્ટ્સ હોય અથવા કેન્ડિડેટ્સ હોય અને એન્જિનિયરિંગના અલગ અલગ જે બ્રાન્ચીસ છે તેના સ્ટુડન્ટ હોય, તેમાં 80 ક્વેશ્ચન ઓન ધ સબ્જેક્ટ નોલેજ ફોર ધ 80 માર્ક. ઓકે, તો 80 જે ક્વેશ્ચન હશે તે 80 માર્કના હશે. ઓકે મિત્રો, તો જે 80 ક્વેશ્ચન છે અને 80 માર્કના જે ક્વેશ્ચન છે, 80 ક્વેશ્ચન અને 80 માર્ક. ઓકે, તેમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે તે ક્વેશ્ચન હશે તે જે તમારું જે ક્વોલિફિકેશન હશે તેના બેઝ ઉપર જ પૂછવામાં આવશે. જે પણ સ્ટ્રીમ હોય, મિકેનિકલ હોય, સિવિલ હોય, ઇલેક્ટ્રિકલ હોય, તેના બેઝ જ જે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે. ઓકે, સિમિલર વેર ધ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ in the respective stream is essentially qualification. Questions shall be based on the curriculum of the trade certificate in the respective stream. ઓકે, તમારો જે સ્ટ્રીમ હશે રિસ્પેક્ટિવ, ઓકે, ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ હશે તેના આધારે જે ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવશે તેના જેવા જ, એટલે કે તે બ્રાન્ચના જ હશે. મિકેનિકલ વાળા તો મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ વાળાને ઇલેક્ટ્રિકલ અને સિવિલ વાળાને સિવિલના ક્વેશ્ચન હશે. પછી જોઈએ તો મિત્રો જનરલ મેન્ટલ એબિલિટી એન્ડ એપ્ટિટ્યુડ. તો ક્વેશ્ચન ઓન ધ interpersonal skill and logical reasoning, analytical comprehension ability, basic જોઈએ તો ન્યુમેરસી એન્ડ ધ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન સ્કિલ એન્ડ જનરલ અવેરનેસ, ટોટલ 20 ક્વેશ્ચન હશે. ઓકે, તો 80 માર્કના જે ક્વેશ્ચન હશે તે આ ક્વેશ્ચન હશે અને 20 માર્કના જે ક્વેશ્ચન હશે તે આ જનરલ એબિલિટીના ક્વેશ્ચન હશે. ઓકે, એવી રીતે અહીંયા પણ બીજી બ્રાન્ચ છે તેના પણ 80 જે ક્વેશ્ચન હશે તેને 80 માર્ક હશે, 20 માર્ક આના રહેશે. પછી જોઈએ તો આ પણ બીજું છે, અલગ અલગ જે પોસ્ટ છે તેના માટે પણ 80 ક્વેશ્ચન જે પોતાના સબ્જેક્ટ રિલેટેડ હશે અને બાકીના 20 પ્રશ્ન હશે તે અલગથી રહેશે. ઓકે, આ બધી જ પોસ્ટ માટે સેમ જ છે. ઓકે, પછી અહીંયા જોશો તો પોસ્ટ, ઓકે, તેના પણ માટે પણ સેમ જ છે. જુનિયર આસિસ્ટન્ટ હોય તો ઓફિસ લેંગ્વેજ હશે તો 80 માર્ક એના રહેશે અને 20 માર્ક જનરલ એબિલિટી અને મેન્ટલ એબિલિટી છે તેના રહેશે. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે જે માર્કના ક્રાઇટેરિયા છે બધી જ બ્રાન્ચ માટે આપ જોઈ શકાય છે. પછી જોઈએ તો સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા. ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ શેલ બી પ્રિપેર્ડ બેઝડ ઓન ધ વેઇટેજ અસાઇન ટુ ધ વેરિયસ પેરામીટર્સ. ઓકે, as per the following. સૌપ્રથમ જોઈએ તો ડિપ્લોમા લેવલ પોસ્ટ અને આઈટીઆઈ લેવલ પોસ્ટ. રાઇટન ટેસ્ટ 85 માર્ક, એટલે કે જે એક્ઝામ, જે સીબીટીની એક્ઝામ છે તેને 85 માર્ક લેવામાં આવશે. એકેડેમિક પરફોર્મન્સ, મિત્રો તો પેપર હશે તે 100 માર્કનું જ હશે. ઓકે, પેપર 100 માર્કનું હશે, તેનું વેઇટેજ જે છે 85 માર્કનું રહેશે. એકેડેમિક પરફોર્મન્સ રહેશે ઓન એનસીવીટી સર્ટિફિકેટ A1 અને એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા A2 10 માર્ક આપવામાં આવશે. એપ્રેન્ટિસ સર્ટિફિકેટ હશે તો 5 માર્ક એક્સ્ટ્રા આપવામાં આવશે. ઓકે, પછી જોઈએ તો એવી રીતે 80 ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં છે તેમાં રાઇટિંગ માર્ક જે 85 માર્ક આપવામાં આવશે. જે એકેડેમિક પરફોર્મન્સ છે તેના 10 માર્ક આપવામાં આવશે, ટોટલ 95 થશે. ઓકે, એવી રીતે અહીં જોશો જુનિયર સ્લિંજર કમ રિગર્સ. ઓકે, જુનિયર સ્લિંજર કમ રિગર્સ. પછી જુનિયર MVD વિન્ચ ઓપરેટર, HV ઓપરેટર, ટ્રાન્સપોર્ટ, આ બધાને પણ 85 માર્ક જે છે ઓકે તે રહેશે. રાઇટન ટેસ્ટ સીબીટીની અને એકેડેમિક પરફોર્મન્સ છે તેના 10 માર્ક. એવી રીતે અલગ અલગ જે છે તે પણ આપ જોઈ શકાય છે. ઓકે, આની અંદર જોશો તો કેમિસ્ટ્રી છે, PNA છે, MM છે, એકાઉન્ટ છે, સ્ટેનો છે, ઓફિસ લેંગ્વેજ છે, નર્સ છે, આ બધા માટે રાઇટન ટેસ્ટ રહે તે 85 માર્કની રહેશે. ઓકે, એટલે 85% એનું વેઇટેજ રહેશે અને 15 માર્ક જે છે જે એકેડેમિક પરફોર્મન્સ છે તેને આપવામાં આવશે. ઓકે મિત્રો, એના પછી જોઈએ તો હેલ્થ એટેન્ડન્સ અથવા તો જુનિયર ફાયરમેન છે તેના પણ જે માર્ક છે રાઇટન ટેસ્ટના 90 માર્ક રહેશે અને એકેડેમિક પરફોર્મન્સ છે તેના 10 માર્ક રહેશે. ટોટલ 100 માર્કનું પેપર થશે. એવી રીતે અલગ અલગ જે પોસ્ટ છે તેના માર્ક આપવામાં આવશે. પછી તો વેઇટેજ શેલ બી ગિવન ઓન ધ એકેડેમિક પરફોર્મન્સ બેઝડ ઓન ધ માર્ક ઓબ્ટેન ઇન ધ ક્વોલિફિકેશન એક્ઝામિનેશન. તો મિત્રો જે અહીંયા એકેડેમિક પરફોર્મન્સ છે તેના માર્ક જે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે તે પણ જોઈ લઈએ. એન્જિનિયરિંગ ડિસિપ્લિન્સ હોય એટલે કે એન્જિનિયરિંગ બ્રાન્ચના જે પણ સ્ટુડન્ટ હોય અને આઈટીઆઈના સ્ટુડન્ટ છે જે વિદ્યાર્થીને 40થી ઉપર અને અપ ટુ 50 એટલે કે 40 ની 50 ની વચ્ચે આવ્યા હોય તેને 3 માર્ક આપવામાં આવશે. 50 થી 60 ની વચ્ચે હોય તેને 6 માર્ક અને અબોવ ધ 60 થી ઉપર હોય તેને 10 માર્ક આપવામાં આવશે. બધા માટે આપણે સેમ રહેશે. એવી રીતે એન્જિનિયરિંગ ડિસિપ્લિન વિથ નોન એન્જિનિયરિંગ ક્વોલિફિકેશન ઇન એની ઓફ ધ પ્રિસ્ક્રાઇબ એસેન્શિયલી ક્વોલિફિકેશન. ઓકે, જુનિયર સ્લિંજર કમ રિગર્સ, જુનિયર MVD HV ઓપરેટર એન્ડ વિન્ચ ઓપરેટર. ઓકે, તેના પણ જે 40 થી
ઉપર માર્ક અને 50ની વચ્ચે એટલે કે 40 થી 50માં 3 આપવામાં આવશે, 50 થી 60માં 6 અને 60 થી ઉપર હોય તો 10 માર્ક 10% જે માર્ક છે તે આપવામાં આવશે. પછી તો કેમિસ્ટ્રી ડિસિપ્લિન્સ હોય, કેમિસ્ટ્રીનો હોય ને સપોર્ટ ડિસિપ્લિન્સ હોય તો બંનેને જે 40 અને 50ની વચ્ચે 5 રહેશે અને 50 થી 60ની વચ્ચે 10 અને 60 થી ઉપર હોય તો 15 રહેશે. જુનિયર હેલ્થ એટેન્ડન્ટ અને ફાયરમેન છે તેના જે 40 થી 50 હોય 3 રહેશે, 50 થી 60માં 6 રહેશે અને 60 થી ઉપર હોય તો તેને 10 માર્ક જે 10% માર્ક આપવામાં આવતા હોય છે. ઓકે મિત્રો, તો આ અગત્યના અપડેટ્સ હતા, તો આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. ઓકે મિત્રો, તો આ વિડીયો જે છે તે આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરશો. ફાઇનલી થેન્ક્સ ટુ વોચ ધીસ વિડીયો.